क्वचिते क्वचिते बालानंद सुलभाय नमः ओं क्वचन महानजीन दुष्प्रभाय नमः गोब्राह्मण हरिदासक्त मानसाय नमः गुरुमंडल संभाव्य विदेहाय नमः वाक् पावना मात्र संतुष्टरजाय नमः ओं पाव्याजात्य पाव्या दिव्या श्रीपादाब्जाय नमः ओं व्यक्ता व्यक्त धरानेक कलाय नमः ओं रक्त शुक्ल प्रभास्मिश्र पादुकाय नमः ओं भक्तमानस राजीव भवनाय नमः ओं भक्तलोचन राजीव भास्कराय नमः ओं भक्त कामनता कल्पवदाब्जाय नमः ओं भुक्ति मुक्ति प्रदानेक शक्तिदाय नमः ओं शरणागत दीनार्थ रक्षकाय नमः ओं समादिष्टक संपदे प्रदायकाय नमः ओं सर्वदा सर्वदा लोक सौख्यदाय नमः ओं न सदा नव संकार्ष दर्शनाय नमः ओं सर्वहृदये पद्म संचार निपुणाय नमः ओं सर्वेंगाय परिज्ञान सुरताय नमः ओं स्वप्न दर्शन भक्तेष्ट सिद्धिदाय नमः ओं सर्वस्तो विभोध्यामशत्रुवाय नमः ओं दीनबन्धाज्ञान कांत दीक्षिताय नमः ओं ज्ञान योग मणीश्वरी जमानिदाय नमः ओं पावनाम दुर्गसी तापदाय नमः ओं सर्वबोधक नामेज सौंदर्याय नमः ओं मुगी भूता योगलोक वाक्प्रदाय नमः ओं शिथिलीकृत मृदजा सेवकाय नमः ओं भोगमोक्ष प्रदानेक योगज्ञाय नमः ओं शीघ्र सिद्धिकरानेक शिक्षणाय नमः ओं अमिनादि मुक्त्यार्थ सिद्धिदाय नमः ओं अखंड करासंद प्रबोधाय नमः ओं नित्यानंद विवेक प्रदायकाय नमः ओं प्रत्यकैकर सातखंड शिशुकाय नमः ओं इगा मुद्रार्थ वीराग्य सिद्धिदाय नमः ओं महामोहनवर्तक मंत्ररताय नमः ओं मंत्ररताय नमः ओं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रत्येक दृष्टिदाय नमः ओं क्षयर्भक्ति विनीहात्मसौख्यराज नमः ओं स्थूलाज्ञानविहीनात्मतृप्तिदाय नमः ओं मूलाज्ञानबाधिताधर्मुक्तिदाय नमः ओं भ्रान्तिमेक गोचश्रण प्रपज्ञाय नमः ओं शान्तिवृष्टि प्रतामोकजलताय नमः ओं एककालकृतानेक दर्शनाय नमः ओं एकानन्दभक्तसंसेव्य सुधकाय नमः श्रीचक्ररथ निर्माण सुप्रभाय नमः ओं कल्याणकरामय सुल्लोकाय नमः ओं आश्रितारयणी त्वजा प्रभाकाय नमः ओं अखिलांडेश्वरी कर्णभूषकाय नमः ओं दिव्य श्रीपरिमलगंधान् धारयामि गन्धश्रोवरे हरिद्राचूर्णं हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं प्रकृति नमः ओं विकृति नमः ओं विद्यादी नमः ओं सर्वबोधप्रदादी नमः ओं श्रद्धादी नमः ओं विभूति नमः ओं सुरभि नमः ओं परमात्मिका जी नमः ओं वाचे नमः ओं पद्मालजा जी नमः पद्माजी नमः दुरजे नमः स्वाहा जी नमः ओं स्वधा जी नमः ओं सुधा जी नमः धन्या जी नमः ओं हिरण्मयी नमः लक्ष्मी नमः ओं नमादित्य नमः दीप्ता जी नमः वसुधा जी नमः वसुधारण्डी नमः ओं कमला जी नमः ओं कांता जी नमः कापाक्षी नमः ओं क्षीरोर्संभवा जी नमः ओं अनुग्रहप्रदा जी नमः ओं बुद्धजे नमः ओं अनगादी नमः ओं मणिमल्लपादी नमः अशोकादी नमः अमृतादी नमः दीप्तादी नमः लोकशोकविनाशङ्के नमः ओं धर्मनिलयादी नमः करुणादी नमः लोकमात्रे नमः ओं पद्मप्रियादी नमः ओं पद्महस्तादी नमः पद्माक्षी नमः पद्मसुन्दरी नमः ओं पद्मोद्भवादी नमः पद्ममुखी नमः पद्मनाभप्रियादी नमः रमादी नमः ओं पद्ममालाधरादी नमः देवजी नमः पद्मन्ती नमः पद्मगन्धन्ती नमः ओं पुण्यगन्धादी नमः ओं सुप्रसन्नादी नमः ओं प्रसादाममुखी नमः प्रभादी नमः चन्द्रवदनादी नमः ओं चन्द्रादी नमः चन्द्रकोदरदी नमः चतुर्भुजादी नमः चन्द्ररूपादी नमः इन्दिरादी नमः अन्तुशीतलादी नमः ओं आक्लादजनन्दी नमः पुष्टी नमः शिवादी नमः शिवकरदी नमः सती नमः विमलादी नमः ओं विश्वजनन्ये नमः दुष्टी नमः देवदी नमः धारित्रणासञ्जय नमः ओं प्रीतिपुष्करण्ये नमः ओं शांतादी नमः ओं शुक्लमाल्याम्बरादी नमः श्रीजे नमः भास्करजी नमः ओं बिल्वनिलजाजी नमः वरारोगाजी नमः यशस्विनी नमः वसुन्धराजी नमः ओं उताराङ्काजी नमः भरण्डी नमः एवमारण्डी नमः ओं धनधान्यकर्ती नमः सिद्धजे नमः श्रीर्णसौम्याजी नमः शुभप्रदादी नमः ओं कृपवेश्मगदानन्दाजी नमः ओं वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदादी नमः शुभाजी नमः ओं हिरण्यप्राकाराजी नमः सुभद्रधनजाजी नमः जजाजी नमः मङ्गलाजी नमः देवजी नमः ओं शिवात्मिकाजी नमः ओं
त्रिकालज्ञान संपन्नाजी नमः माता श्री भुवनेश्वरी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः संतानलक्ष्मी नमः वीर्यलक्ष्मी नमः विद्यालक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः धैर्यलक्ष्मी नमः मांगल्य महालक्ष्मी नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सहित ललिता महात्मसुंदरी नमः कंडिका परमेश्वरी नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पादि पूजा समर्पयामि दुर्गल्य महालक्ष्मी नमः दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सहित ललिता महात्मसुंदरी नमः कंडिका परमेश्वरी नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पादि पूजा समर्पयामि धूपमाग्रापयामि सद्गुरु चरणारविंद परिपूर्ण प्रसादित्यर्थं प्रेत्यर्थं चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम पूजां करिष्ये चंद्रशेखरेन्द्र अस्मदाचार्येभ्यो नमो नमः चंद्रमौलिपादाम्बुज मदाब्जाय नमः आचार्य पादाधिष्ठराभिष्टाय नमः सर्वज्ञाचार्य भगवत्स्वरूपाय नमो नमः अष्टांग योगनिष्ठांग करिष्ठाय नमः धनकादिमनायोहि शत्रुनाशनाय नमो नमः महादेवेन्द्रास्ताब्ज संयज्ञादा नमो नमः महायोगी विनिर्भेद मगद्वाद नमो नमः कामकोटि महापीठेश्वराय नमः कालिदोष निवर्तक कारणाय नमः श्री शंकरपादाम्बुज सिंधनाय नमः भारती कृतजुह्वाग्रनर्तनाय नमः करुणारसकल्लोल कटाक्षाय नमः कांति निर्जित सूर्येन्दु कंप्रभाय नमः ममलानंदकृत मंथगमनाय नमः अद्वैतानंद भरित चित्रूपाय नमः कटीतड़ा गसत्सारुकासाय नमः कटाक्षमात्र मोक्षाजनकाय नमः बाहुदंडलसद्वेणुदंडकाय नमः बालपाकसते भूतिपुंडरकाय नमः दगराधस्मरत् दिव्यमुखाब्जाय नमः सुधा मधुमारी मंजुभाषणाय नमः तपनीयतिरस्कार शरीराय नमः तपत्प्रभात्वर संद्रोहाय नमः संकेतानंद संतोष सर्वस्याय नमः संसाराम्बुधि निर्मग्नधारकाय नमः मस्तकल्लोल्लस रुद्राक्षमुकुटाय नमः साक्षात् परमशिवा मोह दर्शनाय नमः चक्षुर्गदा महातेजोज्ज्वलाय नमः साक्षात्कृत जगन्मातृका स्वरूपाय नमः क्वचिते क्वचिते बालानंद सुलभाय नमः क्वचन महानजीन दुष्प्रभाय नमः गोब्राह्मण हरिदासक्त मानसाय नमः गुरुमंडल संभाव्य विदेहाय नमः पावना मात्र संतुष्टरजाय नमः पाव्यायात्य पाव्या दिव्या श्रीपादाब्जाय नमः व्यक्ता व्यक्त धरानेक कलाय नमः रक्तशुक्ला प्रभास्मिश्र पादुकाय नमः भक्तमानस राजीव भवनाय नमः भक्तलोचन राजीव भास्कराय नमः भक्तकामलता कल्पवताब्जाय नमः भुक्तिमुक्तिप्रदानेक शक्तिदाय नमः शरणागतधीनार्थरक्षकाय नमः समादिष्टक संपदे प्रदायकाय नमः सर्वदा सर्वदा लोकसौख्यदाय नमः न सदा नमसंकार्ष दर्शनाय नमः सर्वहृदये पद्म संचार निपुणाय नमः सर्वेंगाय परिज्ञान सुरताय नमः स्वप्न दर्शन भक्तेष्ट सिद्धिदाय नमः सर्वस्तो विभोध्या वसत्रुपाय नमः दीनबन्धाज्ञान कांत दीक्षिताय नमः ज्ञान योग मणीश्वरी जमानिदाय नमः पावनाम दुर्गसी तापदाय नमः सर्वबोधक नामेज सौंदर्याय नमः मुखी भूता योगलोक वाक्प्रदाय नमः शिथिलीकृत मृदजा सेवकाय नमः भोगमोक्षप्रदानेक योगज्ञाय नमः शीघ्र सिद्धिकरानेक शिक्षणाय नमः अमिनादि मुक्त्यार्थ सिद्धिदाय नमः अखंड करासंद प्रबोधाय नमः नित्यानंद विवेक प्रदायकाय नमः प्रत्यकैकर सातखंड शिशुकाय नमः इगा मुद्रार्थ वीराख्य सिद्धिदाय नमः महामोहनवर्तक मंत्ररताय नमः मंत्ररताय नमः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रत्येक दृष्टिदाय नमः क्षयर्भक्ति विनीहात्मसौख्यराय नमः स्थूलाज्ञान विहीनात्मतृप्तिदाय नमः मूलाज्ञानबाधितामुक्तिदाय नमः भ्रांतिमेक गोचक्षण प्रपज्ञाय नमः शांतिवृष्टि प्रतामोकजलताय नमः
एककालकृतानेकदर्शनाय नमः ओम एकानन्दभक्तसंसेव्य सुरकाय नमः श्रीचक्ररथनिर्माण सुप्रभाय नमः ओम कल्याणकरामय सुल्लोकाय नमः ओम आश्रितारयणीत्वज प्रभाकाय नमः ओम अखिलाण्डेश्वरि कर्णभूषकाय नमः ओम सशिष्यगण यात्रविधायकाय नमः ओम साधुसंग तपोमय शरणाय नमः ओम ओम लोकानुग्रह कृतकर्म निश्चिताय नमः ओम लोकगोत्र महत् परिपूर्णि नियमाय नमः ओम सर्ववेदांत सिद्धांत संपदाय नमः ओम कर्म ब्रह्माणकरण वर्गाय नमः ओम वर्णाश्रम सदाधार रक्षकाय नमः ओम धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदायकाय नमः ओम पदवाक्य प्रमाणादि पारीणाय नमः ओम पादमूल अनेक पंडिताय नमः ओम वेदशास्त्रार्थ सत्कोटि विलासनाय नमः ओम காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். பாடுங்கோ. காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். உத்தமர்கள் கூடும் குருபீடம் உத்தமர்கள் கூடும் குருபீடம் உத்தமர்கள் வணங்கும் குருபீடம் தத்துவங்கள் நிறைந்த குருபீடம் தத்துவங்கள் நிறைந்த குருபீடம் கவலைகள் போக்கும் குருபீடம் மன கவலைகள் போக்கும் குருபீடம் நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம் நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். எளிமை நிறைந்த குருபீடம் எளிமை நிறைந்த குருபீடம் எளிமை நிறைந்த குருபீடம் யாவரும் வணங்கும் குருபீடம் யாவரும் வணங்கும் குருபீடம் எளிமை நிறைந்த குருபீடம் யாவரும் வணங்கும் குருபீடம் கலைகளை வளர்க்கும் குருபீடம் பல கலைகளை வளர்க்கும் குருபீடம் நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம் நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். மடமைகள் போக்கும் குருபீடம் மடமைகள் போக்கும் குருபீடம் திடமான ஞானம் அருள் பீடம் திடமான ஞானம் அருள் பீடம் மடமைகள் போக்கும் குரு பீடம் திடமான ஞானம் அருள் பீடம் நடமாடும் தெய்வமாம் குரு பீடம் நடமாடும் தெய்வம் குரு பீடம்
நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம், நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீடம். ஜய ஜய சங்கர ஹரஹர சங்கர, 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 ஜய ஜய சங்கர ஹரஹர சங்கரா. சங்கரா சங்கரா. ஓம் சாங்கிரகண்டேஷ்யாஜதர இமாஞ்சனதாகம் சங்கிருண்ணானேதே துவாதசாரத்னே ரசனா பவதே துவாதசபாதா சம்வத்சரः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति. ॐ साङ्ग्रखण्डेश्चाजदर इमाञ्जनदागं सङ्गृह्णानेति द्वादशारत्ने रसना भवते द्वादशबाधा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति. ऊर्ध्वे पुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवते. चित्रं वा एतत्कर्म यदस्वमेतः समृद्धे संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानते संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयो वसेय आजुस्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भाने ज्योतिष्माकस्तेजस्वानादभग्स्तपन्नमितपन्ने रोजनो रोजमानशोभनशोभमानः कल्याणः वरुणो धर्मपतीनां एष देव सर्वं भवति. सविदा त्वा प्रसवानाकं सुपथाविधि हस्तं गृह्णाति प्रसोत्ते ஸ்ரீ ஆலங்குடி சுவாமிகள் சரணம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரேமி அண்ணா சரணம். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான நமஸ்காரம். இது ஒரு தெய்வீகமான நிகழ்வு. கடந்த 5 வருடமாக அக்ரஹாரம் என்கிற ஒரு பெயரில் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு அற்புதமான பாரம்பரியம். அக்ரஹாரம் அப்படின்னா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த இடம், முன்னோர்கள் பூஜித்த இடம். இந்த கிராமங்களில் நானும் அக்ரஹாரத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்கே அக்ரஹாரத்தில் தான் எல்லா கலாச்சாரத்தோட தலைமை செயலகமே அக்ரஹாரம் தான். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளாம் தூரமாக வந்துட்டோம், இங்கே தான் இருக்கோம். இப்போ இதுதான் அக்ரஹாரம். அக்ரஹாரம் என்னன்னா தெய்வீகம். இந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்கல்ல, இந்த கன்யா பூஜை, சுஹாசினி பூஜை, இதெல்லாம் எங்கே நடக்கிறதோ அங்கே தான் தெய்வீகமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த 6ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா என்று இந்த அற்புதமான இது 6லேருந்து 60 வரைக்கும் போகும். ஏன்னா இன்னும் வரப்போகிற அத்தனை தலைமுறைக்கும் அக்ரஹாரத்துக்கு ஒரு அடித்தளம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போட்டுட்டோம். இனிமேல் யாரும் அசைக்கவே முடியாத அடித்தளம். அதில் இந்த தெய்வீகம் நிலைத்திருக்கணும். நம்ம பிராமண சம்பிரதாயத்தை தான் தெய்வீக சம்பிரதாயம் சொல்கிறோம். அந்த தெய்வீகம் பிராமணர்கள் மூலியமாக தான் மற்றவருக்கு போய் சேருது. அந்த தலையாய கடமையே பிராமணர்களுக்கு இருக்குது. அதனால தான் பிராமணர்கள் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும். பிராமணர்கள் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும்னா கோமாதாவும் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் வேத வாக்கியம், இதுதான் நாங்களும் கடைப்பிடிக்கிறோம். கோ பிராமணேபியோ சுமஸ்தி நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து. இதுதான் வேதத்திலே சொல்லியிருக்கு. எங்கெல்லாம் கோமாதாக்களும் பிராமணர்களும் சுபிக்ஷமாக தைரியத்துடன் இருக்காலோ அந்த லோகமே அத்தனை ஜீவராசிகளும் சுபிக்ஷமாக இருக்கும். அதுதான் நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிறோம். இந்த 6ஆம் ஆண்டு விழாவிற்காக வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பித்ததே, நான் 6ஆம் ஆண்டு துவக்க ஆரம்பித்து வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி இது எல்லாம் முன்னாடியே எங்களை ஆரம்பிக்க வச்ச அருமை எங்களை வழி நடத்துபவர் அவர் தான் டாக்டர் சிவகுமார் அவர்கள். ஐபிஎஸ்ல இருக்கார். அவ்வளோ பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தும் நாங்கள் கூப்பிடும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு ஊக்குவிச்சுருக்கார். அதெல்லாம் சாதாரண உங்களோட கரகோஷத்தோடு அவர் தான் என்னை முதல்ல கூப்பிட்டு நான் அபிராமி தேட்டரில் ஒரு சிஇஓ போஸ்ட்டில் இருந்தேன். அபிராமி தேட்டர் முடிஞ்சோடனே நான் என்ன பண்ணணும்னு யோசனை பண்ணும்போது என்னை கூப்பிட்டு, வாசன் என்னோட வீடை நீ கட்டித்தாங்க அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்த அந்த ஆரம்பம் தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு உலகெங்கும் நாங்கள் நிற்கோம்.
பின்னாடி கடந்து வந்த பாதை மறக்க மாட்டோம். எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட உறுதுணையோட இன்று என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர்னா, நம்ம கோவில்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற சிலைகள், பாரம்பரிய சிலை எங்கெல்லாம் தொலைந்து போகிறதோ, எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, கடத்திட்டு போகிறாங்களோ அதையெல்லாம் மீட்டெடுத்து தமிழகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 25 கோடி ரூபாய் மேலே. அதெல்லாம் நமக்கு அதில் தான் பொக்கிஷம் இருக்குது. அந்த காலத்து இங்கே ஒவ்வொரு விஷயமும் பாரம்பரியம், பொக்கிஷம் இதெல்லாம் நாங்கள் மீட்டு கொண்டு வந்துருக்கோம். இந்த பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீகமாக இருக்கும். முன்னோர்கள் வழிபட்ட அந்த பாத்திரங்கள். இதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருப்போம் அந்த காலத்தில். ஸோ அந்த ஒரு சம்பிரதாயம் மீண்டும் வரணும் என்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோடு இந்த இன்றைய தினம் அருமையான ஒரு சனி பிரதோஷ தினம், மகாபிரிவ அனுஷ தினம் எங்களை வழிநடத்துபவர் அந்த குரு. அந்த குரு கடாட்சம் மட்டும் இருந்தால் போதும், எல்லாமே கிடைச்சிடும். குரு என்றாலே இருளை அகற்றுபவர். நமக்குள்ள எத்தனையோ கவலைகள், எத்தனையோ சிந்தனைகள் இருக்கும். அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டா எல்லாமே அவரே பார்த்துப்பார். அவ்வளோதான். இன்னைக்கு கவலையற்றவர் யாருன்னு பார்த்தா நான் தான். உலகத்தில் எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. ஏன்னா அவரோட சரணாகதி. என்னோட ஒரே நித்திய சங்கல்பம், தினமும் சஹஸ்ர காயத்ரி ஜபம் பண்ணி நித்திய சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்காகவும். இதுதான் உலகத்துக்கு நம்மளால பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது நிலைக்கும். இதனால தான் நாங்கள் வெற்றி அடைகிறோம். இந்த தெய்வீகத்தினால தான் நாங்கள் இன்னும் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கோம், தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். இது நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து அவருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குமாறு சார் நீங்கள் வாங்க சார். அண்ணா அந்த ஏன்னா இவெல்லாம் ஆரோக்கியமாக தேக ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தால் தான் நம்மளாம் நல்லா இருக்க முடியும். வேத மந்திரத்தோடு இல்லை சார், நீங்கள் சௌக்கியமாக இருக்கும். ராஜ்யமேவாஸ்மின் பிரதிததாதே ஓம் வருணோ தர்மபதீனாம் ஏஷதேவ சர்வம் பவதே சவிதா த்வா பிரசவானாகம் சுபதாபதி ஹஸ்தம் கிருண்ணாதி பிரசோத்தே ஏதே வாதே பசுபஸ்தேத்யாஹ ஏதாருச்சுரேவைததே महते क्षत्राज महदाधिपत्याज महते जाडराध्याजेत्याह आशिषमेवेदामादास्ते एष वो भरता राजासो भोस्माकं ब्राह्मणानाकं राधेत्याह तस्मात् सोमराजानो ब्राह्मणाः प्रदच्चन्नाम राज्यवधातीत्याह राज्यमेवास्मिन् प्रतिदधाति नानारूपा भवन्ते तस्मान्नानारूपा पशवः बहुरूपा भवन्ते तस्मात् बहुरूपा पशवः समृद्ध्यै रोजनो रोजमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः वसुभ्योदेन्द्रं तदेन्द्रं यसहार्चते तदैषण्णाधिप्राच्यवद इन्द्रजिवयशस्मी भवति धान्यं धनं वसुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः रोजनो रोजमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः सांग्रहण्येष्याजते इमान् जनताकं संगृह्णानेति द्वादशारत्नीरसना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे शेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नशशकं रक्तोद्भलं बिप्रदीं सौम्यां रत्नगडस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणादरङ्किताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पपानचाभाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां
पद्मभद्राय दाक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलिकलसहेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् हलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सचरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमवासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्पूधा देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कचा गुरुविन्दमनिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविप्राज तलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्गाभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनापलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणपासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्तकर्णपूरमनोहरा ताडङ्गयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभावि कपोलभोः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारीरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीडिकामोद समाकर्षद्दिगन्धरा निजसल्लाभमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छबी मन्दस्मितप्रभापूर मज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य शिबुगश्रीर्विराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य शूत्रशोभितगन्धरा कनकाङ्गदकेयूर कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्तागलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिभनस्तनी नाभ्यालबालरोमाली लताफलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलधादारदा समुन्नेय मध्यमा स्तनभारतलन्मध्य पट्टभद्रवलित्रया अरुणारुणकौसुम्ब वस्त्रभास्वत्कटीतडी रत्नकिङ्गिनिकारम्य रसनाधामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकार जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्मरधूणाभजङ्गिका गूढकुल्पा कूर्मभृष्ट जयिष्णुप्रभदान्विता नगदीदिति सञ्जन्न नमञ्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्यसेवतिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा
सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नकरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माडवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घात स्तूयमानाद्भवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्दूरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिविरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता केयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिगाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆலங்குடி திரு கீர்த்திவாசன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட அக்ரஹாரம் அமைப்பு 6ஆம் ஆண்டை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகிறது. இந்த 6ஆம் ஆண்டின் தொடக்க நிகழ்வில் மிகச்சிறப்பான ஒரு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். சோழ மன்னர்கள் எப்படி 108 சிவாலயங்களை தமிழகம் முழுவதும் அமைத்தார்களோ அதுபோல் 108 இடங்களில் சத்திரங்கள் அமைக்கும் பணியை அவர்கள் மேற்கொண்டுள்ளார்கள். கோவில்களுக்கு, குலதெய்வம் கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் வசதியாக தங்கி கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்ய 108 இடங்களில் சத்திரங்கள் அமைக்கிறார்கள். இதில் கூடுதல் சிறப்பு, செல்வர்கள் இலவசமாக தங்கிக் கொள்ளலாம் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த திட்டம் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும். 108 என்பது இன்னும் வரும் காலங்களில் 1008 என்று அதிகரிக்க வேண்டும். அனைத்து மக்களும் அமைதியாக அன்பான முறையில் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அதற்கு உறுதுணை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற, பாரம்பரியத்தை மீட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீ அக்ரஹாரம் அமைப்பு மிகச்சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஜெம் டிவி பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன். இந்த ஒரு ஜெம் அப்படின்னாலே தெரியும், எல்லாருக்கும் பக்திமயமாக இருக்கிறதுல நம்பர் 1 அப்படின்னு. அந்த டிவியில் எத்தனை அற்புதமான பெருமாள் முன்னாடி நின்று பேசுகிறோம். அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பித்து இன்று 6வது வருஷத்தில் கால் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதன் சார்பாக தெய்வீக திருமண திருவிழா அப்படிங்கிற ஒரு வைபவத்தை நடத்துகிறோம். அதுவும் நம்ம இந்து தர்மத்தில் நம்ம குலதெய்வ வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படி நீங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணும்பொழுது கோவிலுக்கு போகும்போது எந்த விதமான ஹோட்டல்லையோ லாட்ஜில் தங்காமல் உங்கள் சொந்த வீட்டிலேருந்து அப்படி இருப்பீங்க, அதே மாதிரி சுத்தபத்தமாக நீங்கள் போகணும், இன்னும் நல்லது. அதனால் இந்த 108 சத்திரங்களை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அக்ரஹாரம் என்றாலே ஒரு தெய்வீகம். அதனால் அக்ரஹாரம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கே தெய்வீகம் இருக்கும். அந்த தெய்வீகத்தோடு கோமாதாவும் பிராமணர்களும் சுபிக்ஷமாக இருக்கணுங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோடு கோ பிராமணேபியோ சுமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துங்கிற பிரார்த்தனை. நமஸ்காரம். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. நமக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு மிகவும் முக்கியமான சந்தோஷமான நன்னாள். ஏன்னா இன்றைக்கி அனைவரும் இந்த சனாதன தர்மத்துக்காக ஒன்று கூடி நம்ம பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான் நம்ம அந்த அக்ரஹாரம் அப்படின்ற ஸ்தாபனம். அந்த காலத்தில் ஒரு 100-200 வருஷங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பழைய வீடுகள், அக்ரஹாரோட பாரம்பரியங்கள்லாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ஷீணமடைஞ்சு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு, வில்லாஸ் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. ஆனால் பழைய பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக அக்ரஹாரம் குழு ஸ்தாபனர் திரு கீர்த்திவாசன் அவர்கள் பெரும் பிரயத்தனப்பட்டு அக்ரஹாரங்களை மீட்டெடுத்து அதை ஒரு ஆன்மீக அர்ப்பணிப்போடு பண்ணி பல மக்களுக்கு மிகவும் ஒரு குறைந்த விலையில் மக்களோட பயன்படுறதுக்காக, பழைய அக்ரஹாரத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக பல்வேறு நற்காரியங்கள், சகஸ்ரநாம ஹோமம், பாராயணம், திருக்கோயில்களை மீட்டெடுக்கிறது, குழந்தைகளோட டேலண்ட் இதெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறது, இந்த மாதிரி பல நல்ல காரியங்கள் செஞ்சிட்ருக்காரு. ஹரி ஓம், ஜெய் மா காளி. இங்கே இன்றைக்கி ரொம்ப விசேஷமான நாள். எதுனாலேனா இந்த பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணதே கன்னியா பூஜைனால தான். அம்பாள் எப்போவுமே துர்கைங்கிறவள் கன்னியா குழந்தை தான். அதனால தான் நம்ம ஊர்லேயே கன்னியாகுமரிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே கன்னியா ரொம்ப ஆதரிக்கிறாங்க. கன்னியா சொன்னான்னா 9 வயசுக்குள்ளே உள்ள குழந்தைகள். ஸோ இன்றைக்கி 10-21 குழந்தைகளுக்கு வெத்தலை பாக்கெல்லாம் கொடுத்து அவளை பூஜை பண்ணி நீ ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ நம்ம லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம் இங்கே வந்த எல்லா சுமங்கலிகளும் சொல்ல போகிறா. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு இணையே கிடையாது. அது 1000 பேருங்கிறோம். அது ரொம்ப குஹ்யமான 1000 பேர். ஆனால் 1000 கிடையாது, 1000 மடங்கான அம்பாளோட பேரில் இந்த 1000 பேர் எடுத்து லலிதா சஹஸ்ரநாமமாக பாராயணம் பண்ணுறோம். இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் எப்படின்னா சிவசக்திக ரூபத்தில் கொண்டு விட போகிறது. நம்மளோட மனசு, இந்த 5 இந்திரியங்கள் எல்லாமே அவள் பாதத்தில், நம்ம இந்த ஆத்மா, இந்த உடம்பு எல்லாமே ஒரு புஷ்பமாக அவள் பாதத்தில் போய் சேர்றதுக்கு ஓரோ வழிகள். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சத்சங்கம், அக்ரஹாரங்கிற ஒரு சத்சங்கம்லாம் நடத்துறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய விஷயங்கள் இதில் வெளிப்படையாகிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
நம்மளோட ஹிந்து தர்மம் வந்து இன்னும் மேல் மேல் ஓங்கணும்னா இது மாதிரி உள்ள ஒரு கெட் டுகெதர் சொல்லலாம், இல்லை இது மாதிரி உள்ள ஒரு சத் சங்கம் அப்படி சொல்ல முடியும். இங்கே வந்து நம்ம எல்லா அக்ரஹாரம்ங்கிறது ரொம்ப 50-60 வருஷம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்தது. இப்போ வந்து அக்ரஹாரம்னா யாருக்குமே என்னன்னே தெரியாது. அதை திருப்பி ரிவைவ் பண்ணி நம்ம சார் எடுத்துன்னு வர்றார். அதுக்கு வந்து மகா பெரியவா குருக்களோட அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது. குருவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதையே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியே நமஹாங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தில் குருவோட சரணத்தில் வணங்கி இந்த பேச்சை இங்கே நிறுத்திக் கொள்கிறேன். வணக்கம். ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஸ்ரீ லலிதா மகாத்ரிபுர சுந்தரியே நமக. மகா கணபதியே நமக. அக்ரஹாரம் இந்த தெய்வீகமான நிறுவனம் வந்து தன்னை பிரதிபலித்துக் கொள்வது என்பதை விட பக்தியை பறைசாற்றுவது, இந்து மத கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றுவது மற்றும் தெய்வீக நிகழ்ச்சிகள், சத்திரங்கள், அந்த கால பழக்க வழக்கங்கள், இப்படி பலவிதமான தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் இந்து மத கலாச்சாரத்தையும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அழகான நிறுவனம் தான் அக்ரஹாரம். நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும், நல்ல நோக்கத்தோடு இருக்கணும், மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும். விவேகானந்தர் சொல்வது மாதிரி யாராவது ஒரு இளைஞனை உருவாக்க வேண்டும், அது கோடி பேருக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நல்ல கருத்தை, நல்ல கலாச்சாரத்தை, நல்ல பண்புகளை, நல்ல பழக்க வழக்கங்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வந்திருப்பது தான் இந்த அக்ரஹாரம். இந்த அக்ரஹார நிறுவனம் தனது நோக்கத்தில், தனது நல்ல நோக்கத்துடன் நிறைவேறி பல 100 கிளைகளை உருவாக்கி, பல ஸ்தாபனங்களை நிறுவி, பல நல்ல விஷயங்களை இந்த உலகுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். ஜெய் மா காளி.